Hi dear students, welcome back to our new class. In the previous class, what we have discussed? Yes, we have discussed about different methods of separation of components of a mixture or separation of substance. The methods that we have discussed are hand picking, threshing, winnowing, sieving, isn't it? In this class, we are going to discuss about more methods. Okay, first we have to learn about sedimentation, decantation, and filtration. Let's learn it one by one. What will you do? The impurities are smaller. What can we apply hand picking or threshing or winnowing? No, we can't apply it. What will we do? Yes, for example, if there is a dust particle in rice, what will we do? Before cooking the rice, we will add some water to it and wash it with the water. On adding water to rice, what happened? The lighter impurities or the dust particle come on the top and the heavier rice will sink to the water. കനമുള്ള അരികൾ താഴെ കിടക്കും, കനമില്ലാത്ത ചെറിയ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് മുകളിൽ കിടക്കും. സോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ അരിയുള്ള പാത്രം ജസ്റ്റ് ടിൽറ്റ് ഒന്ന് ചെരിക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വെള്ളം ഒഴുക്കി കളയുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഒഴുകിപ്പോവും. Through this process, we will remove the impurities from the rice. Okay. When the heavier component in a mixture settles down after water is added to it, the process is called sedimentation. ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഈ അരി കഴുകുന്ന ഈ പ്രോസസ്സാണ് sedimentation. What is sedimentation? On adding water, the impurities comes to the top and and the heavier particle settle down. This process is called sedimentation. Heavier components settle ചെയ്യും എപ്പോൾ? വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇങ്ങനെ സെറ്റിൽ അടിയാൻ വെക്കുക അറിയില്ലേ? അങ്ങനെ ഈ അടിയാൻ വെക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് sedimentation? After sedimentation, the water is poured or removed. That process is called decantation. What is decantation? Okay, that process is called decantation. സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അടിയാൻ വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഒഴുക്കി കളയുന്ന ആ പ്രോസസ്സാണ് decantation. Okay, decantation, sedimentation and decantation. We also use this process in other situations also. It can also be used to separate mixture of two liquids. ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ മിക്സ്ചർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും. Suppose when we add accidentally an oil is poured into water, what we do? Yes, അറിയാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓയിൽ വാട്ടറിൽ വീണാൽ എന്താ ചെയ്യാം? ഇറ്റ് അലോ ടു സെറ്റിൽ ഫോർ സം ടൈം. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? അത് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ വെക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് സെഡിമെൻറ്റേഷന് വെക്കും. അപ്പോൾ എന്താവും? ദ ലൈറ്റർ ഓയിൽ വിൽ കം അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ആൻഡ് ദ ഹെവിയർ വാട്ടർ വിൽ സെറ്റിൽസ് ഡൗൺ. അടിഭാഗത്ത് വെള്ളമായിരിക്കും, അതിൻ്റെ മേൾ ലെയർ എന്തായിരിക്കും? ഓയിൽ മുകളിൽ കിടക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓയിൽ മാത്രം ഒഴുക്കി കളഞ്ഞിട്ട് ഓയിൽ ഫുൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വെക്കുക. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് decantation. So we can separate liquid mixtures also. Okay. Then again, let us consider a mixture of solid and liquid. We have talked about mixtures of liquid. Then solid and liquid. For example, tea contain liquid tea and
the impurities or the tea leaves which are in solid state. How do we separate the tea leaves? Can we apply this process, sedimentation and decantation? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ചായ ഒരു പാത്രത്തിലെടുക്കുക, ചായ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം പാത്രത്തിലെടുക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അടിയാൻ വെക്കുക. അപ്പോൾ എന്താവും, ആ ടീ ലീവ്സ് അടിയിലെത്തും അല്ലേ, ചായച്ചണ്ടി അടിയിലെത്തും അല്ലേ. ദെൻ വി ക്യാൻ ടിൽറ്റ് ആൻഡ് ഡീകാൻറ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഡീകാൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ, അത് മെല്ലെ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ആക്കുക. ആ ബാക്കിയുള്ളത് ആ ടീ ലീവ്സ് അടിയിൽ കിടക്കും ചെയ്യും, ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ടീ വേറെ വെസലിലോട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം. സോ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ബട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് നോ ടീ ലീവ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ടീ? നോ. ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും ഇല്ലാതൊക്കെ അല്ലേ, പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ടീ ലീവ്സിനെ ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഡീകാൻറ്റേഷൻ വെച്ച് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. Then what will we do? Yes, we will use strainer. നമ്മൾ അരിപ്പ ഉപയോഗിക്കും, isn't it? Yes, we use strainer to remove the impurities. So all impurities are get removed by using strainer. This process is called filtration. This process is called the impurities that is removed using strainer are called filtration. Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation or filtration? Which method is better for separating the tea leaves from tea? Decantation or filtration? Yes, filtration is better to remove the impurities from the tea. Okay, then in water, when we drink water, are you drinking safe water? Sometimes the water that contain mud or the water may be muddy, it will contain dust or mud. Then what will we do? Yes, especially in rainy seasons we get the muddy water. So the separation of some insoluble impurities like soil from the water, what we have to do? Yes, we are going to check what we can do when there is mud or soil in water. Take some muddy water in a vessel and allow it to settle down. What? Allow to sedimentation. So the dust will or mud will sedimented at the bottom and the water will be there at the top layer. And on removing transferring the water to another glass, we can remove some impurities, isn't it? But still the water is muddy. നമ്മൾ ചെളി മാറ്റി ആ അടിയാൻ വെച്ചിട്ട് അടിയിലുള്ള മഡ് നീക്കിയിട്ട് പിന്നെയും വാട്ടർ വേറൊരു കേട്ടും, എന്നാലും വാട്ടറിൻ്റെ കളറ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ വി വിൽ യൂസ് ഫിൽട്രേഷൻ. വി വിൽ ഫിൽട്ടർ ഇറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റെയിനർ ഓർ യൂസിങ് എ പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്. ഒരു ക്ലോത്തിൻ്റെ പീസ് വെച്ചാൽ ക്ലോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിൽട്ടർ പേപ്പറാണ്. അതായത് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും, ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ്, അതിലൂടെ വാട്ടർ പോവും, എന്നാൽ അതിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആ മുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കും. സോ ക്ലോത്ത് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫിൽട്ടർ. ദെൻ ഇത് വാട്ടർ ഈസ് സ്റ്റിൽ മഡി, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും വീണ്ടും വാട്ടർ മഡിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഫിൽട്ടർ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ have smaller pores. Filter paper is one such a filter that has very fine pores in it. Pores ആണ് ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ്. ഈ ആ ക്ലോത്തിലൂടെയും ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടും മഡിയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ മഡിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ ഹോൾസ് ഉള്ളൊരു പേപ്പറാണ്. ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇൻ പേജ് നമ്പർ 40. Listen that. Yes, filter paper. Suppose this is a filter paper. Take the filter paper in round shape. You can also do it from your home. That is, on taking the filter paper and folding it
in like this, and again folding it, we get a shape like this. Okay, and we can make a filter cone like this. Okay, then on pouring water through this, we can remove the smallest impurities from the water, and the impurities will stay on the paper and the water comes down. Okay, ഇങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്ത് കിടക്കും. അടിയിലൂടെ നമുക്ക് അടിയിൽ വാട്ടർ വേറെ കളക്ട് ചെയ്യാം. Then fruits and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. നമ്മൾ ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, വെജിറ്റബിൾ ജ്യൂസും ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സീഡ്സ് ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. സോ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫിൽട്രേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് കോട്ടേജ് ചീസ് ഇൻ അവർ ഹോംസ്. പനീർ, ചീസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കും. യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പനീർ എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആർ ആഡഡ് ടു മിൽക്ക് ആസ് ഇറ്റ്സ് ബോയിൽ. ദിസ് ഗീവ്സ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് സോളിഡ് പനീർ ആൻഡ് എ ലിക്വിഡ്. എന്തിൽ നമ്മൾ പനീർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിൽക്കിലോട്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് പിരിയും. എന്നിട്ട് പനീർ വേറെയായും ലിക്വിഡ് വേറെ, മിൽക്ക് വേറെ ആയിട്ടും നിൽക്കും. എന്നിട്ട് ഈ പനീർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫിൽട്ടർ വഴി ഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കും. ഓക്കെ, ത്രൂ എ സ്റ്റെയിനർ ഓർ ക്ലോത്ത്, ഒരു ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കും. അടിയിൽ സ്റ്റെയിനറിൽ പനീർ തങ്ങി കിടക്കും. എന്നിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മിൽക്ക് കളക്ട് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് filtration, sedimentation, decantation and filtration. Next, evaporation. What is evaporation? Evaporation. When we can't apply this process, we use evaporation. When we add some salt to water, what we get? Yes, we get a solution. Is the color of the water changes on adding water? No, we get a clear solution. Then heat the beaker containing the salt water and let the water boil away. What is left in the beaker? നമ്മളൊരു ബീക്കറിൽ സോൾട്ട് വാട്ടർ എടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈ സോൾട്ടിനെയും വാട്ടറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യും. വാട്ടർ തിളച്ച് പറ്റൂലേ, വാട്ടർ തിളച്ച് പോയിട്ട് അവസാനം എന്ത് ബാക്കി ഉണ്ടാവും, സോൾട്ട്, ആ ബീക്കറിൽ സോൾട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടാവും, അവശേഷിക്കും. ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് വേപ്പർ ഈസ് കോൾഡ് ഇവാപ്രേഷൻ. അപ്പോൾ വാട്ടറുള്ള ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളതിലാണ് ഫിൽട്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ ഇവാപ്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് വേണം. എന്തിന്, ഇവാപ്രേഷന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. സോൾട്ട് എന്തിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം, വാട്ടറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. സോ ഇത് ഓരോന്നും സെപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സാണ്. നമുക്ക് ചായന്ന് ടീ ലീവ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫിൽട്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് സോൾട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കണം. നമുക്ക് ആ സോൾട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. സോ വി യൂസ് ഇവാപ്രേഷൻ എന്താണ്, വാട്ടറിനെ തിളപ്പിച്ച് വാട്ടർ വേപ്പറാക്കി, നീരാവിയാക്കി മാറ്റുക. ആ പ്രോസസ്സാണ് ഇവാപ്രേഷൻ. ഓക്കെ, ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻടു ഇറ്റ്സ് വേപ്പർ ഈസ് കോൾഡ് ഇവാപ്രേഷൻ. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വെർ എവർ വാട്ടർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ്. വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയാൽ ഇവാപ്രേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ evaporation also take place in
ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് സോൾട്ട് ഫ്രം സീ വാട്ടർ. നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഉപ്പ് കിട്ടുന്നത്? സീ വാട്ടറിൽ ഒരുപാട് സോൾട്ട്സ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു സോൾട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾട്ട്. ആ സോൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ. എന്താണ് അവർ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു ഷാലോ പിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ഈ സീൻ്റെ കുറച്ചിപ്പുറം മാറി ഒരു ഷാലോ, ഒരു കള്ളികളായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കും. ദ പിക്ചർ ഓഫ് shallow pits are given in a textbook in page number 41 at the top. Here there is a field given. It says shallow pit for obtaining salt from the sea water. എന്താ ഈ സീ വാട്ടർ അതിൽ ഒഴിക്കും. എന്നിട്ട് എന്താവും? സൂര്യപ്രകാശം നല്ല സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും. എന്നിട്ട് സണ്ണിൻ്റെ ഹീറ്റ് കൊണ്ട്, ചൂടുകൊണ്ട് എന്താവും? ഇതിലുള്ള വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൽ എന്താവും? കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വാട്ടറൊക്കെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി സോൾട്ട് മാത്രം അവിടെ കിടക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട സോൾട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. സോ ഇവാപ്പറേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് salt from seawater. Okay, so do we use more methods, more than one methods for separation of substance? Is it? Yes, in some situation we use one or more methods to separate components from a mixture. For example, here is an example given. Take a mixture of sand and salt, and how do we separate this? We already saw that the hand picking would not be a practical method for separating this. What we have to do? Yes, on adding water to it, we will add some water to it. Okay, a mixture of sand plus salt. ഉപ്പും മണലും കലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത്, ഹാൻഡ് പിക്കിങ് പോസിബിൾ അല്ല. ഒരുപാട് തരികളുണ്ടാവും. അതൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക? സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ വാട്ട് വി വിൽ ഡു? യെസ്, ആഡ് വാട്ടർ ടു ഇറ്റ്. സോ വി ഗെറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ. നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും. ദെൻ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു? യെസ്, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? വാട്ടറിൽ ഈ സോൾട്ട് ഡിസോൾവ് ആവും. ഓക്കെ, വാട്ടറിൽ സോൾട്ട് ഡിസോൾവ് ആവും, വാട്ടറിൽ സോൾട്ട് അലിയും. സോ വി ഗെറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് സാൻഡ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അലോ ടു സെറ്റിൽ. വാട്ട് വി അപ്ലൈ? യെസ്, സെഡിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സെഡിമെൻറ്റേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ വാട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ്? യെസ്, സാൻഡ് ഇൻ ദി ലോവർ പാർട്സ്. സാൻഡ് നമുക്ക് അടിയിലും കിട്ടും, മുകളിൽ വാട്ടറും കിട്ടും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി poured through a strainer. നമുക്ക് അത് ഡീക്കാൻറ്റേഷൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്രേഷൻ വഴിയോ നമുക്ക് വാട്ടറിനെയും ആ സാൻഡിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാൻഡ് മാറിക്കിട്ടി. ഇനിയുള്ളത് വാട്ടർ ആൻഡ് സോൾട്ടാണ്, സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ. സോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ. So first we have applied sedimentation, then we have applied filtration. ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് സോൾട്ട് വാട്ടർ കിട്ടി. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് സോൾട്ടും വാട്ടറും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു? ഇവാപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇവാപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കാം? സോൾട്ടും വാട്ടറും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും, പക്ഷേ എന്താണ്? വാട്ടർ നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടില്ല. വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് പോകും. സോ വി കാൺട്ട് അപ്ലൈ ഇവാപ്പറേഷൻ. സോ വി വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ബോത്ത് ദ കമ്പോണൻസ്. നമുക്ക് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടണം. So we can't apply evaporation. So what we can do is take it in a kettle. ഈ സൊല്യൂഷൻ ഒരു കെറ്റിൽ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? കെറ്റിൽ എടുത്തിട്ട് കെറ്റിൽ, ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എ കെറ്റിൽ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ചൂടാക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ക്ലോസ് ദ കെറ്റിൽ, ഇറ്റ്സ് ലിഡ്, ക്ലോസ് ദ കെറ്റിൽ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ലിഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ദ കെറ്റിൽ ഫോർ സം ടൈം. ദെൻ we can notice that a steam is coming out from the spout of the kettle. Through this spout we can see that a steam is coming out. ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, അടിയിൽ ഹീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാം, ഈ സ്പൗട്ടിലൂടെ
കെറ്റിലിൻ്റെ സ്പൗട്ടിലൂടെ steam coming out. So take a metal plate and add some ice cubes in it. ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് വെക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ഈ സ്റ്റീമിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക. വാട്ട് വി ക്യാൻ സീ? യെസ്, വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് water drops are coming from the lower part of the metal plate. How this happen? Yes, this ice cools the steam. ഈ കെറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റീമിനെ ഈ പാത്രത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ ആ പാത്രത്തിൽ ഐസ് ഉണ്ട്. ഈ ഐസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ തണുപ്പിക്കും. ഈ സ്റ്റീമിനെ തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റീമിനെ തിരിച്ച് വാട്ടറിലോട്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ടു ദി വാട്ടർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ the water in the kettle boil off full. Let the water in the kettle boil off fully. Then the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice and it condenses and form liquid water. ആ പ്രോസസ്സിന് ആ കൂൾ ചെയ്ത് തിരിച്ച് വാട്ടറിലോട്ട് സ്റ്റീം കൂൾ ചെയ്ത് വാട്ടറിലോട്ടാവണ ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടൻസേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് condensation? Transferring of the water vapor or steam to the water itself is called condensation. Condensation വഴി ഈ സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ വാട്ടർ ആക്കിയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യും. സോ the water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. Conversion of water vapor to water or liquid state is called condensation. Okay, then through condensation we can separate water from the salt. At last the salt will remain on the kettle. Kettle അവസാനം എന്ത് കാണും? വാട്ടർ ഒക്കെ ബോയിൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി നീരാവിയായി ആ നീരാവി തണുത്ത് തിരിച്ച് വാട്ടറിനാവും. അത് നമുക്കൊരു ബീക്കറിൽ ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആര് മാത്രം ഉണ്ടാവും? സോൾട്ട് മാത്രം ഇവിടെ ഈ കെറ്റിലിൽ റിമെയിൻ ചെയ്ത് കിടക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾട്ടും വാട്ടറും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. സോ we have used 3 processes to separate this mixture, which are the sedimentation, filtration and condensation. So in some cases we use 2 or more separating methods, or we use 1 separating methods. ചില സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ 1-2 സെപ്പറേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാഡിന്ന് അരി മാറ്റിയെടുക്കും. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും? ത്രഷിങ് ഉപയോഗിക്കും, വിനോയിങ് എടുക്കും. Okay, these are the process. So we use 2 or more process to separate components of a mixture. So using the process of decantation, filtration, evaporation and condensation, we can separate salt and sand and water. Okay, then here we also used evaporation method. We used evaporation method and also condensation method. The water is get evaporated. Water ഇവിടെ evaporate ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു? സെഡിമെൻറ്റേഷൻ, ഡീക്കൻഡേഷൻ, filtration, evaporation, condensation. Okay, so Paheli faced a problem while recovering salt mixed with the sand. She has mixed a packet of salts in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7. പഹേലി എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പാക്കറ്റ് ഓഫ് സോൾട്ട് കുറച്ച് സാൻഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ സോൾട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമേ അവൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി സോൾട്ട് എവിടെ പോയി? വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? യെസ്, next we are going to check what happens in that situation. When you add some salt to water, what happen? It gets dissolved. നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. ഗ്ലാസ്സിൽ
വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കുക, ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ. സോ ഡിസോൾവ് ഇറ്റ്, കുറച്ച് അലിയോളം ഇളക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, വീണ്ടും ഇടുക, വീണ്ടും ഇളക്കുക, വീണ്ടും ഇടുക. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, പിന്നെ ഇടുന്നത് അതിലലിയാതെ അവിടെ കിടക്കും. അതെന്താണ്, കാരണം എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നാരങ്ങ വെള്ളം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ അലിയാതെ അവിടെ കിടക്കുന്നത്. വൈ ഹാപ്പൻസ്, വൈ ഈസ് ഇറ്റ് സോ? ദാറ്റ് ഈസ് when we add salt to water, it gets dissolved, and on adding again, some salt will be seen there undissolved, that the solution that the water can dissolve only a certain level of salt particles, and above that it cannot dissolve it, and such solution is called saturated solution. What is saturated solution? ഒരു ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറിൽ ഇത്ര അളവിലുള്ള സോൾട്ടേ നമുക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുകൾക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ അത് അതിലലിയില്ല, അതവിടെ അലിയാതെ കിടക്കും. അപ്പോൾ ഈ മുഴുവൻ അലിഞ്ഞ് അതിന് ഒരു വാട്ടറിന് പറ്റുന്ന അത്രയും അളവിലുള്ള സോൾട്ട് അതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൊല്യൂഷന് പറയുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. വാട്ട് ഈസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ? സാച്ചുറേറ്റഡ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് അലിയില്ല. അപ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവാതെ ഇപ്പോൾ 1-2 ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് അലിയിച്ചു, ആ സൊല്യൂഷന് പറയുന്ന പേരാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ്. അപ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവാൻ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണം. ഏതുവരെ ആഡ് ചെയ്യണം? അടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യണത് അലിയാതെ നിന്നാലേ അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ the amount of salt decreased in when Paheli done it the activity. പഹേലി ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് സോൾട്ട് അതിൽ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താ കാരണം? അവൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ആ വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന സോൾട്ടേ അതിൽ അലിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി സോൾട്ട് എന്തായിരുന്നു? ഈ സാൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാൻഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിക്കാൻഡ് ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റിയപ്പോൾ ആ സാൻഡിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി പോയി, സോൾട്ടും കൂടി പോയി. അപ്പോൾ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു? യെസ്, we have to add some more water. കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇത്ര അല്ലുള്ളൂ, കുറേ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി അലിയില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ ആ ഉള്ള സോൾട്ടിനെയും കൂടി നമുക്ക് അതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾട്ടിനെ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാം. സോ ഓൺ ആഡിങ് വാട്ടർ ദ പ്രോബ്ലം ഹാസ് ബീൻ സോൾവ്ഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ, ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വാട്ടർ എടുത്താൽ അതിൽ 4 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ഇട്ടപ്പോൾ അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനായി. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഷുഗർ. നമ്മൾ ഷുഗർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ 4 ടീസ്പൂൺ ഇടുമ്പോഴാണ് അതും സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആവുക. We have to check it. So you have to do it from your home. Here is a table given in your textbook in page number 43, table 5.2. that you have to do it. Take 2 glasses of water and add 1 teaspoon of salt to 1 glass of water, and on dissolving again add 1 more tablespoon and add till the saturated level is attained or more salt is not get dissolved. ഓരോ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുക. ആ ടീസ്പൂണിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം. എന്നിട്ട് എത്രാമത്തെ ടീസ്പൂൺ ഇടുമ്പോഴാണോ അത് ഡിസോൾവ് ആവാതെ നിൽക്കുക അതുവരെയുള്ള അളവ് എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ചെയ്തു വെക്കുക. രണ്ടിൻ്റെയും നമ്പർ ഈ ടേബിളിൽ എഴുതി വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സൊല്യൂബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക എല്ലാ സൊല്യൂബിൾ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ഒരേപോലെയാണോ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലെവൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. So you have to check it from your home. So we have learned that we have discussed about different methods of separation of substances, and also we have discussed about saturated and unsaturated solution. What is saturated? Yes, a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. കൂടുതൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എപ്പോഴാണോ ഡിസോൾവ് ആവാതെ നിൽക്കണം ആ ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ.
So we have discussed about sedimentation, decantation, filtration, then evaporation and condensation. Evaporation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയാൻ വെക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഡീക്കാൻറ്റേഷൻ ആ അടിഞ്ഞിട്ട് ആ മുകളിലുള്ള വാട്ടർ വേറെ വെസലിലോട്ട് പോർ ചെയ്തതാണ് ഡീക്കാൻറ്റേഷൻ. ദെൻ ഫിൽട്രേഷൻ, സ്റ്റെയിനർ ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിൽട്രേഷൻ. ദെൻ ഇവാപ്പറേഷൻ.